नवजोत सिद्धू बारे कहा कि मेरा छोटा भरा है। इस तरीके नाल प्रताप बाजवा बारे कमेंट्स किए, इस तरीके नाल शमशेर दुल्लों बारे कमेंट्स किए। पर जिन्हां तिन्नां ही आगूआं दा मैं नाम लै रहा है, हरीश रावत ने हर प्रैस कानफ्रेंस उन्हां दा जिक्र किया। पर ये तिन्ने ही चेहरे जिहड़ा राहुल गांधी की जिहड़ी आपां रैली की गल करते हैं, फेरी की गल करते हैं, ते नवजोत सिद्धू के पहले दिन नूं छड्ड के तिन्ने ही चेहरे इस रैलियां के दौरान या फेरी के दौरान राहुल गांधी के नाल नज़र नहीं आए। जिथों तक प्रताप सिंह बाजवा ते दुल्लो साहब का तुसीं सवाल किया ते सिद्धू का बड़ा फर्क हैगा। नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के प्रति वफादार है, उन्हें यह प्रमाण दिता क्योंकि हरीश रावत जी सिर्फ वो रात को लंच किया, डिनर किया, सवेरे ब्रेकफास्ट करके उन्होंने नाल गए हो क्योंकि उन्होंने नैशनल लीडर आया सी, वो जाके स्टेज पर बैठे और जो बोलना सी उन्होंने बोलिया। लेकिन उत्थे रवैया वेख के फिर उन्होंने अगलियां 2 मीटिंगां दे उत्तों ना जाना ठीक समझिया क्योंकि उहदे नाल विवाद होर वधना सी। जिथों तक प्रताप बाजवा का ते दुल्लो जी का तलक है, वो इन्हां दी निजी रंजिश है कैप्टन साहब नाल। और कैप्टन साहब मैं हैरानगी इस गल दी है, मैं पिछली अपनी कल ही होके हटी है परसों डिबेट उहदे च कहा सीगा कि वड्डापन यह हुंदा कि सिद्धू आया सी स्टेज ते उठ के जाके कैप्टन साहब उहनूं कहंदे भी आप पुत्त मेरे कोले बैठ, तू एडी दूर क्यों बैठा है, ਆਪਾਂ ਲੜ ਕੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਆਪਸ ਦੀ ਫੇਰ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜ ਲਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਲਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ 2 ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, वो किवें रुस्से नूं मनाऊगा, उन्होंने घसुन विखा के मनाऊगा। उन्हें आपदा किनारा कर लिया भी कोई गल नहीं, पार्टी तो चलती रहनी है, पार्टी की हित दी गल्लां फिर कर लांगे। ये हाईजैक हो जूगी सारी साडी राहुल की आई विजिट कि साडे आप दी कंट्रोवर्सी च। तो इहनूं तुसीं दुल्लो ते प्रताप बाजवा नाल कंपेयर ना करो। उन्हां दा मकसद है भी जिवें मर्जी होए कैप्टन नूं लाइए, कैप्टन नूं कढीए ते मैं दोवां चों साडे चों कोई एक प्रधान दुबारा बने ताकि साडा फिर पावर जिहड़ी है पंजाब च साडे हत्थ च आवे। सिद्धू कमिटेड है पार्टी वाल भी, पंजाब वाल भी, किसानां वाल भी। उन्हें राज सभा की मैंबरशिप छड्डी सिर्फ इस करके, ये राज सभा की मैंबरशिप लै के आपकी पार्टी नूं गालां कड्ढी जांदे। बहुत फर्क है इन्हां दा, बहुत वड्डा कसूर है इत्थे कैप्टन साहब दा कि उन्हां तो 1.5 साल दे विच ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਆਏ ਬਣਾਉਣ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਵੀ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ। किसानों के मुद्दे के उत्ते जिहड़े काले कानून भाजपा ने पास किए है, उन्हों के विरुद्ध किसानों के नाल मोढे नाल मोढा ला के उन्हों की मदद वास्ते उन्होंने ये दसीए कि साडी कांग्रेस पार्टी के होर भी जिहड़े वर्कर ने, जिहड़े किसान ने, वो भी तुहाडे नाल खड़े है। जिन्हों किसान लड़ीकदा सी पंजाब दा नवजोत सिंह सिद्धू नूं, वो मोगे की स्टेज पर आया और मोगे की स्टेज पर आके खुद के उन्हें किसानों के नाल जिहड़ा आपदा सारा समर्थन भी दिता ते आपदी कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी कहा कि आप जो नहीं सूत आता मोदी सरकार तो कम आप आपकी MSP आप ही करिए, दाला दूला आपदियां आप इत्थे उगाइए। राहुल गांधी की इस फेरी का कुछ अज के जो हालात है, जो अज के मुद्दे है, किसानी मुद्दे है, जो 3 एक्ट पास किए धक्के नाल पार्लीमेंट के दोवां सदनां दे विच लैके कोई बहुता असर पऊगा। पार्लीमेंट जिहड़े जिहदे बिल पास होए है ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਜੋਰਟੀ MP ਉੱਥੇ ਐਬਸੈਂਟ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਐਬਸੈਂਟ ਰਹੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। लोग यही ना गल कर, वर्करां च घट्टो घट्ट गल ना होवे कि साडी पार्टी कुछ नहीं कर रही। बस उस वास्ते राहुल गांधी पंजाब आए हैं, बाकी जो है सारे लोगों के सामने है। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ।
ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੁਵਾ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੇਰੀ ਆ ਦੌਰਾ ਉਹ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਗਾ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਸਾਡੇ ਕਦਾਵਾਰ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਤਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਖਦਾ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਜੀ ਕਰੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੁਵਾ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹਦੀ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ? ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ। ਦੇਖੋ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ, 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੜਿਆ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਔਰ ਐਡੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਰੌਲਾ ਧੌਲਾ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਤੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ 2 ਮਕਸਦ ਸੀ। ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਪਏਗਾ? ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ, ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਫਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੋਗੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੋਗੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਦੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਆਉਂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਦਾਲਾਂ ਦੂਲਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਉਗਾਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਖੁਦ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਸਰਕੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਘੋਖ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ। ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਜੋ 3 ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਜਦ ਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯੈਸ ਦਿਲੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਜੋਰਟੀ MP ਉੱਥੇ ਐਬਸੈਂਟ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਐਬਸੈਂਟ ਰਹੇ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਜਸ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੀਪਾ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੇਸ ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੈਂਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, 52 ਸੀਟਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਬਸ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਸੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੌਨਸਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਚੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ। ਕਾਡਰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਲਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ
ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਕਿ 3 ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਤਰਸ਼ੂਲ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਪਸ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੁਸਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਕੋਲਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਥਰਮਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਸ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭੂਤਰੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਟੋਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਆ, ਅਨਲਾਈਕ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਫਸਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਰਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਤੀਰਾ ਉਹ ਥਿੜਕਵਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਭਾਵੇਂ 50 ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ 5 ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਭੜਥੂ ਪਾ ਰੱਖਿਆ 10 ਸਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ 5 ਬੰਦੇ ਜੁਰਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੱਚ ਸੁੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ 50 ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪੈਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾ ਕੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਸੰਜੀਦਾਪਣ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀ ਗਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਰੀ ਗਏ, ਕਰਤੀ ਆ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਉਦਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਹਾਂ ਬਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਡਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਆ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਤਾ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਿਆ। ਮਤਲਬ ਭਾਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਰਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਧਰਾਤਲ ਦੀ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਿਉਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈ, ਲਫਾਜੀ ਤੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਕੀਮ ਕਾਰਗਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਜਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਦੁੱਲੋ, ਈਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ, ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਪਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਫੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥਰੂ ਇਲੈਕਟਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣਗੇ? ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਣੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਇਹ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਨਾ ਚੀਪ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਫ ਸਮ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਇਹ ਬੇਟੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਉਧਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਟੁੱਟੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੋਲੀ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮੇਬਲ ਆਈਟਮਸ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲਾ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਉਣਾ ਦਾ ਉਹ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾਗਾ। ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦੇਣ ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਆਫ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਸੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਡਿਊਲ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਣਗੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜੀ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਰਲਣ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਖਾਤੀ ਆਪਦੀ ਸਹਾਨੂਭੂਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੈਠਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੀ ਹੈ।
ਔਰ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਓਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਸੰਧੂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੋਗਲੇ ਚੀਜ਼ ਯੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਪ੍ਰੀਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਦੀਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਡਰਾਮਾਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਰਤਾਓ। ਜੀ ਦੀਪਾ ਜੀ। मेरा ख्याल ਹੁਣ डॉक्टर संधू साहब तो सर्टिफिकेट नहीं लेना अकाली दल ने एक तो ज़्यादा बार आपकी विजन भी दसी है कि यस ऑर्ਡੀਨੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਮੰਗੇ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਊ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2-3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ 2-3 ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚਲੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, MSP ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ MSP ਰਹੂਗੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ 1-2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੰਬਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਆਏ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ NDA ਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਯੁਵਾ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਸਵਾਲ, ਪਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਹੈ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥਲ ਪੁਥਲ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਜੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡਤੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਪਾ ਲਈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਦੀਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੈ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ
ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੁੱਲੋਂ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਹਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੁਨੇਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਾਂਗੂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਜਾਓ ਪਾਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੀਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹ ਵਾਂਗੂ ਪਗਲਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ। ਉਹ ਸੀਖ ਪਾਓ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਤੱਕ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਾਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭੁਗਤ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਦੋ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਕਦੀ ਲਾਡਲੇ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੋ ਦੋਸਤ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਤਗੜੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਦੂਲੋ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸਗੋਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਆ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਆ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੁਣੇ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜਨ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਲੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਕਮੈਂਟ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਊਂਗਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਦੀਪਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੀਰ ਛੱਡਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਜਾਣੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ RTI 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਢਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਂ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਪੜੀ ਮਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੱਫੋ ਜੱਫੀ ਹੋ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਛੋਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੋਗੇ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਲੇਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਹਿੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਡਾਂਗਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ
ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਦੁੱਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਚ ਕੀਤਾ, ਡਿਨਰ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਔਰ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਰਵੱਈਆ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਤੇ ਦੁੱਲੋ ਜੀ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਆਪਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਪਰਸੋਂ ਡਿਬੇਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੱਡਾਪਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਏਡੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੜ ਕੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਆਪਸ ਦੀ ਫੇਰ ਲੜ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਲਈਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਲਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ 2 ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਸੁੰਨ ਵਿਖਾ ਕੇ ਬਣਾਊਗਾ ਤੇ ਘਸੁੰਨ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਜੋ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਾਡੀ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਆਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਲੋ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲਾਈਏ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੇਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡੀ ਸਰਫੇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਬਣਾਉਣ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਵੀ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਪਾ ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕਮੁੱਠ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈਆਂ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੱਢੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੀਪਾ ਜੀ। ਸਰ ਜੀ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੋਊ। ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਜਾਂ 4 ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਪਾ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ? ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿਓ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੋਰਮ ਬਣੋ ਹੈ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਮੇਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਥੱਲੇ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, 22 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਈਵਾਲ ਤੋਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 7-8 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਵਾਓ।
ਇੱਕ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਦਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਦੀਪਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਰਚੇ ਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਹਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੇਖ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਮਿਸਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੈਪਟਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਮਝਦੇ ਉੱਥੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਵਤ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣਗੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਹੂਗਾ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਰੋਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬੰਨੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਾਹਦੀ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਰਸੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੀਪਾ ਜੀ ਚਲੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੜਾਈ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਔਰ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਦੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰਟ ਰੱਖੋ ਘੱਟ ਬੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਕੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਓਕੇ ਸਰ ਜੀ ਦੀਪਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਮੈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਲਾਦੇ ਰਵਾਂਗੇ 2022 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਆਪਾਂ ਲੜ ਲਾਂਗੇ ਲੋਕ ਜੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ ਓਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 31 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਠੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਭਾਰੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ IAF ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਲੰਮੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਦਾਖ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਰੇਲਾਂ ਹੀ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੜਾਈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਦਮਗਜੀ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੇਲਾਂ ਹੀ ਜੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਰਹੀ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹ ਰੇਲਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਿ ਉਹ ਸੌਖੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ
ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫੋਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੇ IMF ਦੇ WTO ਦੇ ਉਹਦੀ ਓਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਸਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਠਪੁਤਲੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੰਗੜਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਸੱਦੇ 'ਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਡਾਈਵਰਸ਼ਨ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ BJP ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ BJP ਦੀ ਨੱਕ 'ਚ ਦਾਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਗੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੁੱਕੂਗੀ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਚਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਮੁੜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਲੱਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ? ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਸੰਜੀਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨਰੀ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਦੀਪਾ ਜੀ। ਕੇਵਲ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ 'ਚ ਨਿਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਚ ਦੀਪਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੋਂ ਸੱਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ BJP ਵਾਲੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਚੋਲਾ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਵਨ ਵੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਾएं ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਸੰਤਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਗਾਂਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀਪਾ ਜੀ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ, ਦੀਪਾ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਏ। ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸੇ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।